سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، سابق وزیر ماحولیاتی تبدیلی ہیں، بڑی پیشنیٹ ہیں اباؤٹ دس ایز ویل۔ شہری صاحبہ، مانسون کی تباہ کاریوں پہ تو آبویسلی ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن اصل نقصان تو کلائمیٹ چینج کے اثرات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اتنے سالوں سے ہم اس ایشو سے باخبر ہوتے ہوئے بھی کوئی تیاری شاید نہیں کر پائے، یا اس لیول کی تیاری نہیں کر پائے؟ کیا ان اثرات سے بچنا ممکن بھی ہے؟ جی شکریہ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ مانسون جو ہے ان کی جو انٹینسٹی ہے اور تیزی تندی آپ نے دیکھا بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کوئی مطلب اس میں کبھی گیپ ہوتا ہے، ایک سال کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ، بٹ ایک بات طے ہے 2022 سے آپ کو یہ سبق سیکھ لینا چاہیے تھا کہ مانسون جیسا جو موسم آتا ہے وہ ہر سال آئے گا، کبھی کم ہوگا اور کبھی بہت زیادہ ہوگا، جیسے اس سال آپ پنجاب کے اور نارتھ کے علاقوں میں دیکھیں، اور ابھی پیشنٹ بھی ہے کہ آگے بھی جائے گا یہ، اور اگلا مہینہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہوگا ہمارے لوگوں کے لیے۔ تو یہ بات ماحولیاتی تبدیلی سے بالکل منسلک ہے، یہ گلوبل وارمنگ سے جڑی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے دیکھیں آپ نے اویئرنیس کی بات کی، اویئرنیس میں یہ سچویشن ہے کہ آپ کے بیرلی ہمارے جو فیصلہ کن مقتدر حلقے وہاں کچھ ریئلائزیشن ہے، لیکن ڈاؤن دا لائن یہ سوچ میں نہیں سمجھتی پختہ ہوئی ہے کہ ہمیں اس کے لیے ہنگامی تدابیر کرنی ہوگی پورے سال، یہ نہیں کہ صرف ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن ہو۔ یہ ناکافی ہے جی، یہ جو اپروچ ہوتا ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ہی آپ کا اپروچ ہو کہ جب مانسون یا کوئی ڈیزاسٹر ہو، آپ پر برف پڑے، مطلب آسمان پھٹ پڑے، تب آپ آرگنائز کریں، اور ریسکیو ریلیف بالکل آپ کا ہونا چاہیے آرگنائز، ارلی وارننگ سسٹمز لگائیں، لیکن یہ بھی کریں کہ پہلے سے آپ لوگوں کو منتقل کر سکیں، منصوبہ بندی کر سکیں۔ اب یہ پریڈکشنز ہوئی ہیں ان علاقوں میں، لوگوں کو روک لینا چاہیے کہ جی آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس میں صوبائی انتظامیہ اور اضلاع کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اچھا شہری صاحب، پاکستان میں 2022 والا سیلاب ہو یا پھر آج کل جیسے حالات ہوں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں کہ ماحول خراب کرنے میں ہمارا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم دنیا کے سامنے یہ کیس کافی دفعہ رکھ چکے ہیں، لیکن اس کا اثر ہم ظاہر ہے سب سے زیادہ بھگت رہے ہیں۔ دنیا اس سلسلے میں، دنیا نے ایک تو جو وعدے کیے تھے ہم سے، وہ کیا پورے کیے؟ ہماری کیا مدد کر سکتی ہے؟ ہمیں کیا معاونت چاہیے اس کے تدارک کے لیے؟ بے شک آپ نے مقدمہ بہت منظم طریقے سے لڑنا ہے اور اپنی آواز ہر جگہ پہنچانی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے بات کہ دیکھیں ملک کے اندر جب آپ اپنی لوکل پلاننگ جو ہے، ڈومیسٹک پلاننگ اور صوبوں کی پلاننگ میں بہت ساری جو آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں تجاویز، ان کو کاغذی کارروائی کا صرف وہ نہ بنائیں، مطلب اس کو کاغذ پہ چیک کر کے صحیح جارگن استعمال کر کے یہ ناکافی ہے جی۔ 2022 میں مجھے یاد ہے ہوٹل ایک گرا تھا سوات، دریا سوات میں، تاش کی پتوں کی طرح گرا تھا، اور تب بھی بار بار بات کہی گئی تھی کہ یہ ریبلڈ کر رہے ہیں جی، NOC لے کے یہاں وہاں جو کام وہاں کر کے لوکلی وہ پھر کر رہے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اس طرح بہت سارے ناجائز NOCs دیے گئے بغیر انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز کی اجازت کے، اور ان EPAs کا تو کوئی کردار ہی نہیں سمجھتے کہ بس ان سے پیپر پہ کروا لیں گے اور آگے ہم اپنی ڈیولپمنٹ جاری رکھیں گے۔ بے شک ڈیولپمنٹ کریں، لیکن آپ اپنا گرین کور ریسٹور کریں، کیونکہ جتنے بھی درخت بھی کٹے ہیں، جو خاص طور سے KP کے صوبے میں اتنے کٹ چکے ہیں کہ آپ وہ ڈھال نہیں بن سکتے۔ اب وہ جو اب جیسے سندھ مینگروو پھر ہوتا ہے کہ جی ہمارے دریا سمندر کے سامنے ڈیلٹا میں سے مینگروو ہٹ گئے ہیں، تو وہ بھی ڈھال بنتے ہیں طوفانی حالات میں۔ تو اس صورت میں انہوں نے شروعات تو کی کہ ری پلانٹنگ ہو، وہ ری پلانٹنگ نظر آئے، لیکن یہاں تو ٹریڈ جاری ہے جی، مافیا ٹمبر ٹریڈ تو جاری ہے۔ اس پر آپ خود انویسٹیگیشن اور تحقیق کی سوری کریں جی۔ یو رائٹ شہری صاحبہ، ہمیں خود بھی بہت کچھ کرنا ہے، وی کی ناٹ ریلائی آن دا ورلڈ۔ جیسے کہ خشک سالی ہو یا سیلاب، ڈیم بنانے سے مسائل جو ہیں کچھ نہ کچھ حد تک حل ہو سکتا ہے ان کا، تو اس پر کوئی سنجیدہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ پھر ہم نے کیوں سٹال کیا ہوا؟ جہاں دوسری طرف بھارت بھی ہمیں
प्यासा मारना चाहता बिल्कुल, है। मतलब हमें पता है कि हमें इसकी जरूरत अभी भी चाहिए, नियर फ्यूचर भी चाहिए, तो हम काम क्यों नहीं कर रहे इस पे? देखिए, डैम बनाने से हर बात हल नहीं होती। सारी दुनिया में बड़े डैम तो वैसे भी आपको बहुत महंगे पड़ते हैं, और अगर आप इसकी कोई भी डिस्कशन कर लें तो आपके सामने कौन सा बड़ा डैम है जो बन चुका है। करबेला और मंगला तो जब बन गए तो बन गए। उस वक्त आपके पास यूएसएड और दूसरे और कंसोर्शियम्स होते थे जो आके आपकी बहुत मुस्तकिल तौर पर मामलत करते थे, कंसल्टेंसी से लेके प्रोजेक्ट फाइनलाइजेशन। अब आपके इतने साल हो जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, इनकी तो ओवररन होती है, कॉस्ट ओवररन होती रहती है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल और खौफनाक एग्जाम्पल, शर्मनाक एग्जाम्पल नीलम झील में आप जरा खुद देखें उसकी क्या कॉस्ट ओवररन हुई है, तिगनी चौगनी से बहुत ज्यादा। तो ये कॉस्ट ओवर होते रहते हैं, इनकी कंसोर्शियम बन नहीं पाती। मतलब आजकल दुनिया में डेवलपमेंट एड इस तरह की नहीं मिलती। और अब आपके पास खुद पीएचडीपी में नहीं है इतने बड़े बड़े डैम्स बनाने का दरिया के, और हमारे पास एक ही रिवर है, एक रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर। वो ऊपर से नीचे तक आता है, कश्मीर से काबुल से होते हुए नीचे दरिया तक, मतलब दरिया सिंध क्या मतलब बहरे अरब तक आता है, समंदर में जाता है, तो डेल्टा तक तो वो सूख चुका होता है आधे साल। इसलिए आप डैम्स अगर बनाएंगे तो ये तो एक ऐसा बड़े डैम्स बनाने का ना आपके पास सकत है। फ्रैंकली आप बात जितना करना चाहते हैं करें, लेकिन आपके पास वो ना फाइनेंसिंग है ना इसकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है। और बन रहे हैं दासू एंड अपना डियामीर, वो खत्म हो एंड उससे पहले आप अपने स्टोरेज फैसिलिटीज जरूर बनाएं। मीडियम साइज स्मॉल डैम्स जो हैं वो जरूरी होते हैं, लेकिन ऐसे डिजाइन हो कि वो जब के बड़ा फ्लड आए तो ये फिर एक मसला ना बन जाए, अंग्रेज बना गया ना दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड इरिगेशन सिस्टम आपके यहाँ, आप क्यों नहीं उसको आगे बढ़ा सकते हैं कि दरिया का जो फ्लो है वो बरकरार रहे, लेकिन उसे मैनेज करने के लिए छोटे डैम, हार्वेस्टिंग, कैनाल, किस तरह छोटे आप बना सकते हैं जो मुतनाज़ा भी ना हो और पानी की तकसीम में ऐसे चले कि दरिया का नेचुरल फ्लो चलता जाए। ठीक है, इस पे तो हमने सर हासिल गुफ्तगू की है। शहरी साहबा चूँकि आप मौजूद हैं, सो एक सवाल ज़रा इस मौजू से हटकर हम करना चाहते हैं। भारत में जो कुछ हो रहा है उस पर भी आपकी गहरी नज़र है, इस पर बड़ी बात भी हो रही है। कल परसों से चिदम्बरम साहब का जो एक बयान है जिस पर भारतीय फोर्सेस का भी अभी रिएक्शन का इंतज़ार है हुकूमत का, और एक नया ऑपरेशन नुमा तमाशा भी शुरू हो चुका है। इतनी मुँह की खाने के बाद क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या लगता है आपको, बीजेपी को अमन से इतनी दुश्मनी क्यों है? क्या चाहती है मोदी सरकार या मोदी साहब खुद? उनको ये फिक्र है कि जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जिसे कहते किया, तो उसको उनको जारी रखना पड़ रहा है, यानी कहना पड़ रहा है बार बार कि हम जारी रख रहे हैं, क्योंकि ये उनको समझ नहीं आ रही कि अपनी शिकस्त किस तरह समझाई जाए अवाम को, जिनको इंडियन अवाम को जिनको इन्होंने बिल्कुल आंखों पे पर्दा चढ़ाया हुआ था ना, उन्होंने ऑफिशियली टेलीविजन के जरिए ये किया। तो अब वो समझ नहीं पा रहे, जब सच तो सामने आ जाता है, पर्दा तो चाक हो जाता है, तो अब उनको समझ नहीं आ रहा। चिदम्बरम जो है, मैं जरूर ये आपको याद दिलाऊं, ये कोई ऐसे कोई सॉफ्ट ऑन पाकिस्तान नहीं है, इनका कोई नरम गोशा नहीं है जी पाकिस्तान के लिए, लेकिन इन्होंने माजी में सख्त बातें जरूर की हैं, लेकिन उन्होंने कभी दरवाजे नहीं बंद किए थे इस तरह अमन पे या किसी जॉइंट मुस्तकबिल पर या सिर्फ जंग पर उन्होंने सारा इन्हिसार रखा था। तो ये तो सवाल पूछेंगे ना कि आपने क्यों किया, कैसे किया, और ये कहना उनका बहुत बड़ी बात है। ही वॉज एन एम्पावर्ड होम मिनिस्टर, वो मुंबई अटैक्स के बाद वही थे जो पाकिस्तान के साथ डील कर रहे थे, और उनके नजर बारीक बीनी से वो सब कुछ देखते हैं और देख चुके हैं। उन्होंने जब कहा है कि ये पहलगाम अटैक, तो ये किस मफरूजे पे ये बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। मैं समझती हूँ बहुत बड़ी इंटरनल सियासी शिकस्त है। तो और सारी दुनिया, किसी ने इनकी बात एक्सेप्ट नहीं की, इनका बयानिए की जो जंग छेड़ी हुई है इन्होंने, वो नहीं किसी ने एक्सेप्ट की। तो सोचने का वक्त भी इनको आ गया और बड़ा संगे मील इनके लिए बन गया है, संगे मील शिकस्त है इनके लिए।
बहुत शुक्रिया शुक्रिया शरीर आपका। रहमान साहिबा।